श्री हरगोबिंद हरि राय हर कृष्ण गुर बार तेग बहादुर चंद दसवें गोबिंद सिंह गुर नमो चरण अरविंद जिसमें है अमृत ज्ञान है माणक भगत बैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग सतगुर मम बेरी कटहो निज बेरी परचार एह बेरी होए भाव सफल बिन बेरी कर पार एकंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए वाहे गुरु जी की फतेह बिघ्न विनाशन सोए एकंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए वाहे गुरु जी की फतेह बिघ्न विनाशन सोए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी दोहरा त्यार भए श्री सतगुरु चल पहुँचे तिस काल साधु रूपा दौन मिल बंदत प्रेम विसाल त्यार भए श्री सतगुरु चल पहुँचे तिस काल। सतगुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह दीन दुनिया दे मालिक चबर छत्र तखत दे मालिक समरथ गुरु परतख गुरु दीन दयाल कृपाल अंतरयामी पूरन पार ब्रह्म परमेश्वर वाहिगुरु अकाल पुरख जी का सरगुण स्वरूप दासां गरीबां सिखां सेवकां साडे सारियां दे उत्ते किरपा करन वाले दया करन वाले रहमतां करन वाले बख्शिशां करन वाले धन धन सच्चे पातशाह गरीब नवाज सतगुरु जी धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सतगुरु जी की पवित्र पावन हाजरी दे विच सुभाईमान संगत जी आप जी बड़े प्यार दे नाल गुरु जी के चरणों दे विच सज के बैठे हों। सब संगत दोवें हाथ जोड़ के गज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। छेवें पातशाह मेरी पीरी दे मालक दल पंजन गुरसूर मां बड़ जोधा बहु पर उपकारी श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी की लड़ीवार कथा इतिहास आप जी बड़े प्यार दे नाल हर रोज़ सरवण करते हों। संगत जी कल आप जी ने सरवण किया चौथी प्रीतम छेवें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दुनिया का भला कर रहे हैं। गुरु सर महाराज का वड्डा जंग गुरु जी ने जितया। राय जोध दे नगर दीने कांगड़ महाराज भाव कांगड़पुर पहुँचे जी। जदों महाराज उत्थे पहुँचे कुछ दिन हो गए महाराज नूं उत्थे रहिंदिआं गुरु जी ने चलण की तैयारी की। राय जोध ने बड़े ही प्यार नाल आके बेनती की सच्चे पातशाह तुसीं कृपा करो महाराज तुसीं कृपा करो बख्शिश करो ते सतगुरु जी महिलां विच चरण पाओ। कल फिर गुरु जी ने राय जोध दे महल दे विच चरण पाए। राय जोध ने ते राणी ने जिस तरीके नाल गुरु जी की सेवा की वो आप जी ने कथा कल दे दिनां विच सरवण की जी।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਲੰਘੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਤੇ। ਉਹ ਜਲ ਫਿਰ ਆਪ ਵੀ ਛਕਿਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਿੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਏ ਜੋਧ ਤੇ ਰਾਣੀ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਕਥਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਤਰੁੱਠੇ ਤੇ ਰਾਏ ਜੋਧ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰਾਏ ਜੋਧ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਰਾਏ ਜੋਧ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਏ ਜੋਧ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਨਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਾਏ ਜੋਧ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਧਨ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਖੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਰਾਏ ਜੋਧ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਹੀ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਏ ਜੋਧ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਏ ਜੋਧ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਵੱਜਾ। ਰਾਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਚਰਨ ਪਾਓਗੇ? ਮੇਰੇ ਇਸ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਹਿਲ 'ਚ ਚਰਨ ਕਦੋਂ ਪਾਓਗੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਣੀ ਆਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਰੂਪ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੇਰੀ ਅੱਗੋਂ ਸੰਤਾਨ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਾਂਗੜਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗੜਪੁਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਰਾਏ ਜੋਧ ਦਾ, ਰਾਣੀ ਦਾ, ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਜੀ ਦਾ, ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਜੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਵਿਛੜਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੀਏ ਜੀ। ਜਿੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਧਰ ਉਧਰ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਸਭ ਦਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਭ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਖੋ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ। ਭਏ ਤਿਆਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਚੱਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਿਸ ਕਾਲ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕਾਂਗੜਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਘੋੜਾ ਸੱਜ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਂਗੜਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਧੂ ਰੂਪਾ ਦਾਨ ਮਿਲ, ਬੰਦਤ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਜੀ ਤੇ ਰੂਪਾ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਆ ਕੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸਵਈਆ ਛੰਦ। ਹਮਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿਸ ਬਿਧ ਕੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਬ ਦੇਹੋ ਸੁਨਾਏ। ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ।
ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਿਉਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਜੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਜੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ ਹੁਣ? ਹਾਂਜੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਔਰ ਅਧਿਕ ਲਾਲਸਾ, ਜਥਾ ਕਮਲ ਬਾਸ਼ਤ ਦਿਨ ਰਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਬੜੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਫੁੱਲ, ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਉਦੋਂ ਖਿੜਦਾ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕਰੇ ਨਿਹਾਲ ਦੀਨ ਵਡਿਆਈ, ਜੁਗ ਲੋਕਨ ਕੇ ਬਨੇ ਸਹਾਏ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਨਵਾਂ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਵਡਿਆਈ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਰਾਵਰ ਕੇ ਮਾਨਿੰਦ ਕਿਰਪਾਲਨਾ, ਰਜ ਕੰਨ ਤੇ ਸਮ ਮੇਰ ਬਨਾਏ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਪਾਲੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਰੇਤ ਦੇ ਕਿਣਕੇ ਨੂੰ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ, ਕਿਰਪਾਵਾਨ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਆਪ ਜੀ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ? ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿਓ ਗੁਰੂ ਤੁਮ ਕਰੋ ਦੇਗ ਕੋ, ਸਭ ਕੋ ਦੇਹੋ ਅਸਨ ਵਰਤਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਫਿੱਕਾ ਪੈਣ ਦੇਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚਲੋ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਾਈ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਤੇ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਰ ਆਰ ਸਰਾਪ ਸਫਲ ਹੋਏ ਤੁਮਰੇ, ਤ੍ਰਿਖੀ ਦੇਗ ਸਮ ਘਾਟਿਤ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਨਾ ਤੇਗ ਵਰਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਮੁਖੋਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਬਚਨ ਸੱਚਾ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਾਹਦੀ ਕਰਨੀ ਜੀ? ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜੀ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜੀ। ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਥਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰ ਸਿਮਰੋ ਸਤਿਗੁਰ, ਅਪਰ ਰੂਪ ਧਰ ਮੈਂ ਪੁੰਨ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪਿਆ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਅਪਰ ਰੂਪ ਧਰ ਮੈਂ ਪੁਨ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਲੰਗਰ ਦੀ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸਾਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਤੋਵ ਸੰਤਤ ਸਭ ਮਿਲ ਹੈ ਸੇਵ ਕਰ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਗੁਰ ਤੁਮ ਹੈ ਸਹਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਰੂਪੇ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਸੰਤਤ ਭਾਵ ਔਲਾਦ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਂਦੀ ਰਵੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਵੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਵਾਂਗੇ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਔਲਾਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜੋਧ ਰਾਏ ਲੈ ਸੰਗ ਬ੍ਰਿੰਦ ਨਰ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਟੇਕਿਓ ਸਿਰ ਆਏ। ਉਧਰੋਂ ਫਿਰ ਰਾਏ ਜੋਧ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਰਾਏ ਜੋਧ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲੇ ਨੇ ਜੀ। ਰਾਏ ਜੋਧ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਭਏ ਅਰੂਢਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਆਮੀ, ਪਹੁੰਚਾਵਨ ਹਿਤ ਸਾਥ ਸਿਧਾਏ। ਰਾਏ ਜੋਧ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲੇ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤੋਰ ਕੇ ਆਵਾਂ ਜੀ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋਰਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਹੜਾ ਖਾਸ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਰਾਏ ਜੋਧ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਤੋਰ ਕੇ ਆਵਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਦੁੰਧਪ ਬਜੇ ਨਕੀਬ ਪੁਕਾਰਤ, ਸੈਨਾ ਚਲੀ ਮਨੋ ਦਰਿਆਏ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਆ, ਨਕੀਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਤੇ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਰਿਆ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਏਕ ਕੋਸ ਪਰ ਥਿਰ ਹੋਏ ਬੋਲੇ, ਹਟੋ ਅਵੈ ਸਾਦਰ ਹਿਤ ਆਏ। ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਜੀ, ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਜੀ, ਰਾਏ ਜੋਧ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਕੋਹ ਚੱਲੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਹ ਚੱਲੇ, ਇੱਕ ਕੋਹ ਜਾ ਕੇ, ਭਾਵ ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਹ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰੁਕ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਤਰ ਤੁਰੰਗ ਤੇ ਜੋਧ ਰਾਏ ਤਬ, ਅਧਿਕ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਪਕਰੇ ਪਾਏ। ਰਾਏ ਜੋਧ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਚੱਲੋ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਚੱਲੋ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਰਾਏ ਜੋਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ। ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਦਾ ਚਰਨ ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ ਉਹਨੇ ਜੀ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਰਾਏ ਜੋਧ ਜੀ ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਧੰਨ ਹੈ ਰਾਏ ਜੋਧ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣੇ ਜਾਨ ਯਾਦ ਮੁਝ ਰਾਖੋ, ਲੇਹੋ ਮਿਲਾਏ ਆਪ ਸਹਸਾਏ। ਤੇ ਰਾਏ ਜੋਧ ਨਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਚਰਨ ਫੜਿਆ। ਤੇ ਰਾਏ ਜੋਧ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਤੇ ਰਾਏ ਜੋਧ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ ਉਹਦੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ। ਨਾਲੇ ਰਾਏ ਜੋਧ ਰੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੇ ਜੀ। ਵੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਉਹੋ ਹੀ ਰਾਏ ਜੋਧ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਿਆ
ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਆਉਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਵੇਖ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ 500 ਸਿਪਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਿੱਤ ਆਵੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਰਾਏ ਜੋਧ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰਾਏ ਜੋਧ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਵਿਛੜਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਨਹਿ ਵਿਛੁਰਨ ਕੋ ਮਨ ਅਬ ਕਰਤਾ, ਤਾਉ ਰਾਵਰੀ ਅਮਿਟ ਰਜ਼ਾਏ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤਾਂ ਚੱਲਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਵਿਛੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਏ ਜੋਧ ਦੀ ਜੋ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਇਹੋ ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹੋ ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਰਾਏ ਜੋਧ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਚਰਨ ਫੜਿਆ ਤੇ ਰੋਣ ਦਿਆ ਬੈਰਾਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੇਟ ਸਕਦਾ, ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੇਟ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂ। ਇਹੋ ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਮਰੋ ਸੰਗ ਸਰਬ ਤੇ ਉਤਮ, ਅਵਚਲ ਆਨੰਦ ਜਿਨਹੋਂ ਤੇ ਪਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੰਗ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸੌਖੀ ਬੜਾ, ਸੌਖੀ ਬੜਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਵੀ ਦੁੱਖ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਓ ਮਿਲਿਓ ਤੈ ਨਿਤ ਹੀ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕੈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਹਾਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸੱਜੇ ਤੇ ਰਾਏ ਜੋਧ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਚਰਨ ਫੜਿਆ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸੱਜੇ ਹੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਏ ਜੋਧ ਤੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਹਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਏ ਜੋਧ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਦੱਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੋਵ ਸੰਤਤ ਕੋ ਹਮਰੀ ਸੰਤਤ, ਪੇਖ ਸੇਵਾ ਕੋ ਆਨੰਦ ਉਪਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਏ ਜੋਧ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੈ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਸੰਤਤ ਭਾਵ ਔਲਾਦ ਸੰਤਾਨ ਆਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਔਲਾਦ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲਵੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰ ਘਰ ਸੋ ਵੱਡ ਮੇਲ ਪਇਓ ਸ਼ੁਭ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਮੇਲਾ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮੇਲਾ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੱਕ ਹੋਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂਜੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਰਹੋ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਏ ਜੋਧ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਰਾਏ ਜੋਧ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ।
हाँ जी। बिघ्न बृंद जे बिधन बिधन के भय विनाशन बन है ना काए। ते कमाल कर दिती जी। आखो श्री वाहिगुरु वाहिगुरु। संगत जी अहीं संसारी बंदे हैगे आ, किहे ना किहे काम विच कोई ना कोई रुकावट पै ही जाती है जी, जिन्हों आपां कहंदे विघन पै गया जी, विघन पै गया। पर गुरु हरगोबिंद साहब राए जोध नूं कहण लगे, राए जोध जिन्ने भी तेनों विघन पैणे है ना, रुकावटां पैणियां तेरियां सारियां पहलां ही दूर कर दित्तियां। कहण लगे अज तो बाद तेनों कोई विघन नहीं पएगा, अज तो बाद तेनों कोई रुकावट नहीं पएगी। मैं परेशान वेखे बंदे संगत जी, जेड़े काम विच जाना रुकावट पै जानी जी, रुकावट पै जानी, विघन पै जाना, वो परेशान हुंदे जी। महाराज राए जोध नूं कहण लगे तेनों विघन पएगा ही नहीं, विघन विनाशन सब दुख नासन। हाँ जी। इम कह करियो हटावन घर को, ये कह के महाराज ने फिर उन्होंने चरणों तो हटा के महाराज कहंदे हुण घर चल तू अपने। हाँ गयो चरण पंकज लपटाए। पर वो ते महाराज जी दे चरणां नाल ही लपटिया सीगा जी, फिर उन्हें चरण छड्डिया। गमनत मुर मुर पाछे हेरत। महाराज कहंदे हुण राए जोध तू चल, असीं तैनूं चलदे नूं वेखणा है। क्यों? राए जोध दा पता नहीं ना पिछे फिर आ जाए, प्यार इन्ना ज़्यादा पिछे फिर आ जाए। महाराज कहंदे राए जोध हुण तू अपनी रियासत च चल, असीं वेखणा तैनूं जांदे नूं। ते राए जोध घर ते जा रहा, पर बार बार पिछे भौं भौं देखण दिया जी, महाराज जी दे दर्शन करन दिया, बार 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 पिछे मुड़दा, गुरु जी दे दर्शन करदा। जिसकै चरण प्रीत अधकाए। क्यों? राए जोध दे मन विच गुरु जी दे चरना प्रति बहुता ही प्यार पैदा हो गया जी, ऐसा प्यार पैदा हो गया हुण विछड़न नूं जी नहीं करन दिया जी। हाँ जी। सिमरत सतगुर मूरत उर धार। गुरु जी नूं याद करदा होया ते छेवें पातशाह जी दा सोहना स्वरूप राए जोध अपने हिरदे विच वसा के करत सराहन जनन सुनाए। ते महाराज जी दियां सिफतां करदे होया जा रहा जी। पता की कह रहा जी, वो ध्यान नाल सुनो। हाँ जी। नहीं गरीब निवाज गुरु सम। कहण लगा अपने साथियां नूं, मैं भी राजा कहंदा, बड़े लोग वेखे पर गुरु हरगोबिंद साहब जी तो बड़ा गरीब नवाज होर कोई नहीं हैगा। इन्ने गरीब नवाज महाराज, इन्नियां बख्शिशां कीतियां मेरे ते। हाँ जी। दासन सुख दरे पुन दुख दाए। सेवकां नूं सुख देण वाले ते वैरियां नूं दुख देण वाले ने महाराज। संगत जी ये की है जी? राए जोध इहो जिहियां गल्लां बार बार क्यों करन दिया? क्योंकि ਉਹਦੇ अंदर खिच पै गई है, ਉਹਦੇ अंदर तीर वज गया प्रेम ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ प्रेम ਦਾ तीर वज जावे ना, फिर बंदे नूं चैन नहीं च आउंदा जी। मेरे मन प्रेम लगो हर तीर। ਇਹ ਰਾਏ जोध ਦਾ ਜਿਹੜਾ बैराग है, पिछे मुड़ मुड़ बार बार वेखदा, दूजियां नूं भी महाराज दे गुण सुणाउंदा है। ਇਹਦਾ इस गल दी अंदर दी जिहड़ी वेदना है ना, ये राए जोध ही जानदा, कोई दूजा नहीं जानदा जी। हाँ जी। साधु रूप चंद कर बंधन हटे गुरु की आयस पाए। साधु जी ते रूप चंद जी प्यो पुत्र, इन्हां नूं भी महाराज ने आग्या कीती भी हुण तुसीं भी चलो। ये भी फिर मत्था टेक के अपने पिंड भाई रूपे गए जी। फिर जिनकै हृदय बसै प्रभ निस दिन क्या महिमा तिन कहों बनाए। भाई संतोख सिंह जी कहंदे सिखो, भाई रूपे दे मन विच गुरु हरगोबिंद साहब वसे होए ने, ते जिहदे हिरदे च गुरु परमेश्वर वस जावे, कहंदे मैं ओदी महिमा नहीं बोल के दस सकदा जी कि ओदी महिमा किन्नी कु वड्डी है। भाई रूपे दे रोम रोम विच
सतगुरु जी का प्रेम वसिया पिया जी। हाँ जी। बिशरत लोचन ते जल ढरकियो, नीठ नीठ पाशे पर पाए। जदों भाई रूपा जी महाराज तो आग्ञा लैके जा रहे ना, महाराज खलो गए उत्थे भी तुसीं सारे ही चलो वापस, ते भाई रूपा भी रोन लग पिया जी। बिछरत लोचन ते जल ढरकियो, नीठ नीठ पाछे पर पाए। हौली हौली सहजे सहजे पैर पिछे नूं पुट्टन दे है जी। संगत जी किन्ना प्यार होएगा उन्हां दा गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे नाल। किते बंदे नाल माड़े मोटे जे नाल प्यार हो जे, वो तंग करन लग पैंदा, ते जिन्हां नूं गुरु नाल प्रेम पैदा हो गया जी। हाँ जी। अपर लोक पी दे कर धीरज, करे हटावन तब सुख दाए। भाई रूपे पिंड दे लोकां ने भाई रूपे नूं धीरज दिता भी हुण महाराज दा हुक्म है ते जाना ही पैना, आपां नूं चलना ही पैना, इस करके हुण चलीए। हाँ जी। गमने पंथ बजत बड़ दुंधब, सो बैराग करदे होए सारे वापस मुड़े जी। ते गुरु हरगोबिंद साहब अगे वधे जी। नगारा वज रहा। हाँ जी। चमू चलत नब धूल उड़न, ते फौजां नाल चल रही ते धूड़ उड़ रही, क्यों उदों कच्चे राह हुंदे सीगे जी। घोड़े चल रहे है, धूड़ उड़ रही है जी। हाँ जी। कितक कोस चल श्री हरगोबिंद, डेरा कर निस्कीन बेतंत। आखो श्री वाहिगुरू। कुछ कु को महाराज अगे चले ते उथे रात पैण, रात कट्टण दा फुरना बनाया महाराज ने, रात सफली करन दा महाराज ने फुरना बनाया जी। पिखत अखेर चलत चित भावत, सने सने मग श्री भगवंत। महाराज सहजे सहजे चले सन, शिकार खेडदे खेडदे एक पिंड विच पहुंच गए छेवें पातशाह। मिल है आए नर अरप उपायन। उस पिंड दे लोकां नूं पता लगा भी गुरु हरगोबिंद साहब आए है। सारा पिंड ही महाराज दे चरनां विच आउण लग पिया जी। हाँ जी। बंदे हैं चरण कमल सुखवंत, महाराज जी दे चरनां च आके मत्था टेकण जी सारे पिंड दे लोक। हाँ जी। गमने इम सुखेन श्री सतगुर, गुजरवाल ग्राम को आए। ते महाराज जिस पिंड विच आए ना जी, उस पिंड दा नाम हैगा गुजरवाल। गज के आखो। पहला महाराज नथाने पिंड रुके हिगे जी, नथाने पिंड दी भी कथा सुनी। हुण छेवें पातशाह गुजरवाल रुके जी, गुजरवाल। हाँ जी। शोभ स्थान पिख सिवर करियो तह। वधिया थां वेखी महाराज, पिंड दे विच नहीं आसन लाउंदे जी, पिंड दे बाहर बाहर आसन लाउंदे सीगे जी। वधिया जगह देखी महाराज ने। उत्तरी सेना मिसल बनाए, ते सारी सेना जिहड़ी है वो उत्तरी लागे लागे पिंडां दे लोक जिहड़े सी वो भज्जे ही आए जी दर्शन करन वास्ते। हाँ जी। श्री गंगा कर मह पी प्राप्त, इम कह आवत मोद उपाए। लोग भज्जे भज्जे आ रहे हैं गुरु जी दे दर्शन करना, ते पता की कह रहे हैं, कहंदे मानो ये ते गंगा घर ही आ गई है। भाव जिस गुरु हरगोबिंद साहब जी दे दर्शन करन वास्ते दूर दूर जाना पैंदा, वो गुरु हरगोबिंद साहब आपे ही साडे पिंड आ गए ने जी। वो कहन लगे तो इस तरह होया जिवें गंगा घर आ गई होवे जी। हाँ जी। कितक होत सिख नवें दरस कर, कितक प्रथम के पहुँचे ताए। कई तो फिर नवे नवे ही सिख बने हिगे जी, वो भी महाराज दे चरनां विच आए। कई पुराने सिख सन, वो भी महाराज जी दे चरनां च आए। लो जी किहड़े पिंड आए महाराज? गुजरवाल। गुजरवाल दियां संगतां नूं ते चा चढ़ गया भी महाराज आए ने। हाँ जी। रहत पीर नित संगत की बहो, दरसें बिनय करें बार पाए। थोड़े जे समय च लाइन लग गई जी मत्था टेकण वालियां दी जी। बड़ी संगत आई, भीड़ां लग गईयां, लोग मत्थे टेकण आ के। हाँ जी। अन्न दुग्ध दद दरब अकूलन। ते संगत जी पिंड दियां संगतां ते खाली हथ नहीं सी आउंदियां,
ਆ ਹੁਣ ਹੀ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ, नहीं तो मैं पुराने जिहड़े शरीर ने उन्होंने अज भी दर्शन करदा हां। वो सवेरे भावें कौला ही वाहिगुरू कौली आटा लैके आउण, आउंदे जरूर ने लैके, कहंदे खाली हत्थ नहीं जाना। पिंड दीयां संगतां आटा दुग्ध, दुग्ध कहंदे दुध नूं ते दद कहंदे दही नूं। कोई दुध लैके आया, कोई दही लैके आया, कोई माया लैके आया। तुरंग शस्त्र हित चह अर पाए, कोई महाराज वास्ते कपड़े लैके आया, बस्तर लैके आया। ते कईयां दे मन च इन्ना उछाला आया, गुरु जी अपने घर आए ने, अपने पिंड च आए, वो अपने घोड़े ही खोल के लै आए महाराज दे चरनां च जी, भी घोड़े ही भेंट करते ने। क्यों जिवें गड्डियां मोटरसाइकिल सब कोल हैगे आ, उदों घोड़े हुंदे सीगे सारियां दे कोल जी, वो घोड़े ही खोल के लै आए जी। कोई शस्त्र लै आया, कोई घोड़ा लै आया, भी महाराज नूं भेंट कर दिए। हाँ जी, तह को राहक वधियो तो बहो। उस गुजरवाल पिंड विच एक किसान रहिंदा सीगा जी, वो बड़ा वधिया सी, भाव बड़ा अमीर सीगा जी। सुनी ताहे सुध गुर भगवान, उन्हें सुनिया भी गुर भगवान गुरु हरगोबिंद साहब साडे पिंड विच आए ने। डेरा करियो आन कर बाहर, ते पिंड दे बार-बार गुरु जी ने तंबू लाए है, डेरा कीता महाराज। हरख हृदय उपजाए महान, उन्होंने बड़ी खुशी हुई जी भी महाराज सच्चे पातशाह गरीब नवाज साडे पिंड विच आए ने। पिछले पहर दिवस के आयो, नरगन संग लिए सावधान। हुण वो महाराज दे चरनां च आया जी, शाम नूं आया महाराज दे चरनां च, पर एक और को गलती हो गई जी। आखो वाहिगुरू, फिर आखो वाहिगुरू। गलती ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈ, ਭੁੱਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਅਮੀਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਟਕੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਏ ਜੀ, ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਬੰਦੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੁਰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, अधिक उपायन अर्पण के तेह, लियाए सदन ते रुच कोठ। बड़े प्यार दे नाल, बड़ी रुचि दे नाल ਉਹ पदार्थ भी लैके आया महाराज वास्ते, माया दा थाल भर के लैके आया भी गुरु जी नूं भेंट करना। ते है ते प्रेम है, पर विखावा भी हैगा नाल जी। आखो वाहिगुरू वाहिगुरू। एक बंदे हुंदे निरे विखावे वाले जी, हाँ जी, एक हुंदे निरे प्रेम वाले, एक रले मिले भी हुंदे आ जी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ प्रेम भी बड़ा जी, पर विखावा भी करता जी है जी। हाँ जी, खड़ग सिपर निज अंग बंद कर, बाज हाथ पर लियो बैठाए। हुण तलवार भी लई जी, तलवार पाई, ढाल लाई, ते बाज इंज हाथ ते रख के लैके आया जी। आखो वाहिगुरू। महाराज नूं विखाउण वास्ते ना बाज इंज रख के लैके आया जी, भी पता लगे भी अहीं भी कुछ हैगे आ। हाँ जी, कुछ कूकर अपने संग करके। ते दसो कुत्तियां नूं नाल लिआउण दी की लोड़ हैगी जी, कुछ कुत्ते भी नाल लैके आया जी। हाँ जी, ब्रित अखेर समाज बनाए, मतलब ये बना के एक लैके आया भी मैं ही महाराज नूं मिल के ते शिकार ते जाना जी। ते शिकार ते बहाना सीगा, वो दसना चाहुंदा ही भी मेरे को बड़ा कुछ हैगा, मेरे को बड़ा कुछ हैगा। संगत जी इत्थे ते होए निमाणा ढह पवै, दरगह मान निमाणा पावै। हाँ जी, गुर को मिल पुन चल है वहर को। अपने साथियां नूं उत्तों उत्तों कहंदा भी महाराज नूं मिल के आपां फिर अगे जावांगे। कर है शिकार सदन तब आए, ते शिकार खेर के फिर घर आवांगे। वेख लो, पैसे बंदे दी बोली बदल देंदे च पैसे। ये कहंदा महाराज नूं मिल के, गुर को मिल के शिकार खेडांगे
ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਘਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਬਸ ਮਿਲਣ ਗਿਲਣ ਆਇਆ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਮ ਕਹਿ ਚੜ ਤੋ ਰੰਗ ਪਰ ਪਹੁੰਚਿਓ। ਫਿਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਤਲਵਾਰ ਲਾਈ, ਢਾਲ ਲਾਇਆ, ਹੱਥ ਨੂੰ ਬਾਜ ਲਾਇਆ। ਕਿਤਕ ਸਾਉਰ ਸੰਗ ਦੁੱਤ ਪਾਏ, ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਹਨੇ ਸਵਾਰ ਵੀ ਲਏ, ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਏ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਿਵਰ ਕੇ ਨਿਕਟ ਉਤਰ ਕਰ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਜੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਆਗੇ ਕਰ ਅਕੋਰ ਸਮੁਦਾਏ, ਅੱਗੇ ਪੇਟਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਪਹੁੰਚ ਸਮੀਪ ਗਹੇ ਪਗ ਪੰਕਜ, ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਿਆ ਜੀ ਇਹਨੇ। ਬੰਦਨ ਕਰੀ ਸੀਸ ਕੋ ਨਿਆਏ, ਸਿਰ ਨਵਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਿਆ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਫਤੂਈ, ਵੀ ਫਤੂਈ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬੈਠਿਓ ਨਿਕਟ ਬਿਕਟ ਭਟ ਗੁਰ ਕੇ, ਦੇਖਤ ਭਇਓ ਸ਼ੇਰ ਸਮਤਾਏ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਐਨ ਛਾਤੀ ਸੀਨਾ ਚੌੜਾ, ਸਰੀਰ ਚੌੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਐਡਾ ਬਲੀ ਸਰੀਰ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਵੇਖੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਐਸੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਰਣ ਕੀ ਬਾਤ ਬੂਝ ਹਰ ਖਾਇਓ, ਜੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਭ ਕਹੀ ਸੁਨਾਏ। ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ 35,000 ਫੌਜ ਆਈ ਸੀ, ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਤੂਈ ਸੁਣਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਰਾਜੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕਰ ਪਰ ਬਾਜ਼ ਬਿਲੋਕਨ ਕੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਹੱਥ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਜ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਥੋੜੀ ਜੁੜਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਇੰਜ ਬੈਠਾ ਬੜੀ ਟੌਰ ਨਾ ਬਾਜ ਵਿਖਾਵੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਬੂਝਤ ਭਏ ਕਹੋ ਇਹੋ ਕਸ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਗਹਿ ਬਹੰਗਮ ਕਿਮ ਬਲ ਪੀਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਤੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰ ਜਾਣਦੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਫਿਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਜ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਸੀਸ਼ਤ ਕਰਿਓ ਕਿ ਨਾਹੇ ਅਬਲ ਲੋ ਇਹੋ, ਕਿਤ ਤੇ ਆਏ ਕਿ ਧੋ ਮੁੱਲ ਲੀਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਜਾਂ ਉੱਡਦਾ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਕਿਉਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਤਕ ਕਾਲ ਕੋ ਤੁਮ ਸਮੀਪ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਕਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਾਜ ਹੈਗਾ। ਕਰਨ ਅਖੇਰ ਸ਼ੌਕ ਚਿਤਲੀਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾ ਹੀ ਲਿਆ, ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੈਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਮ ਫਤੂਹੀ ਰਾਹਕ ਕੋ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਫਤੂਈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿਤ ਪਇਓ ਸੁਨੀਐ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣੋ ਫਿਰ, ਇਹ ਬਾਜ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾ ਜਾਣੋ। ਹਾਂਜੀ, ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਮੁਝ ਢਿਗ ਆਇਓ, ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ। ਇਹੋ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ੀਸ਼ਤ ਹੈ ਬਾਜ, ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤਿਤਰਾ ਮਿੱਤਰਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਬੜਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਬੜਾ ਏ। ਹਾਂਜੀ, ਝਟਪਟ ਬਹਿ ਬੇਹੰਗਮ ਗਨ ਕੋ, ਓਡੇ ਸਹੀ ਉੜਦੇ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਝਟਪਟ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਰਾਖਿਓ ਮੈਂ ਅਖੇਰ ਕੇ ਕਾਜ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡੀ ਦਾ ਆ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡੀ ਦਾ ਆ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੇ ਹੱਸਣ ਜੀ, ਕਿਉਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਫੂਕ ਕੱਢਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ਜੀ। ਹਉਮੈ ਨਾਲ ਆਇਆ ਨਾ ਜੀ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਬਿਧ ਸੋ ਇਸ ਪਾਰਨ ਕਰਹੁ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਬੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਜਤਨ ਅਨੇਕਨ ਕੋ ਉਪਰਾਜ। ਤੇ ਬੜੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਭ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਖਾਨ ਪਾਨ ਇਸ ਕੋ ਨਿਜ ਹੱਥਨ,
ਕਰਤ ਰਹੋ ਮੈਂ ਨਿਕਟ ਰਖਾਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਛਕਾਉਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਬਾਜ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀਆਂ ਝਪਟਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਝਪਟਾਂ ਮਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਣ ਸੁਣ ਲਏ ਨਾ ਜੀ ਬਾਜ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ। ਸੁਨਤ ਬਾਜ਼ ਗੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਤੂਈ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪਿਆਰੀ ਵਸਤ ਗੁਰੂ ਅਰਪੰਤ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤਿਸ ਕੋ ਫਲ ਅਤਿਸ਼ੈ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਘਰ ਭੇਟਾ ਕਰੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਮ ਵਸਤੂ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਹਮ ਕੋ ਦੇਹੋ ਸੁਹੰਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਾਜ ਬੜਾ ਫੱਬਦਾ, ਇਹ ਬਾਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਾਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬੜੀ ਟੌਰ ਟਪੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਕਰਹਿ ਅਖੇਰ ਸੰਗ ਅਬ ਇਸਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈਨੇ ਆ। ਹੀਰਹਿ ਗੁਣ ਜੇ ਤਿਕ ਬਰਨੰਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਗੁਣ ਦੱਸਣਿਆ, ਤੇ ਗੁਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਇਹ। ਕਿਮ ਝਪਟਤ ਹੈ ਬੜੇ ਬੇਹੰਗਮ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝਪਟਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਮ ਕਰ ਬੇਗ ਉਡੰਤ ਪਰਕੰਤ। ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਛੇਤੀ ਉੱਡਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਫੜਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਸੁਨਤ ਫਤੂਹੀ ਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੜੇ ਮਾਣ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਬੜਾ ਮੁੱਖ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਮੁਝ ਤੇ ਦਿਓ ਨਾ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਜਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਧੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਾਜ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੇ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਗੁਫਤਮ ਕੇ ਜਾਨ ਦੇ ਹਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜਾਨ ਕਿਉਂ ਦੇਣੀ ਸਾਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਮਿਲ ਜੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਅਧਿਕ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਇਸ ਮਹਿ ਮਨ ਕੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਨਹਿ ਨਿਆਰੋ ਮੈਂ ਕਰੂੰ ਕਦਾਏ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਨ ਸਗਰੀ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਤੁਮ ਕੋ ਵਸਤ ਚਲੀ ਗਨ ਆਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਮੁਝ ਢਿੱਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਹੀ ਬਾਜ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੜੇ ਬਾਜ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਿਯ ਮਨ ਕੋ ਮੈਂ ਰੱਖੋਂ ਬਨਾਏ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣੀ ਸੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਤੇ ਬਾਣੀਏ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਤੋਤਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਲੰਘ ਰਹੇ ਤੇ 500 ਸਿਪਾਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ। ਤੋਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਜੀ, ਬੈਠੋ ਜੀ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕੋ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੋਤਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ ਲਾਹੌਰ 'ਚ, ਉਹ ਬਾਣੀਏ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੋਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਬਾਣੀਏ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੋਤਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਬਾਣੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਟਾਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਪਣੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਜਵਾਨ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਧੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈਗੀ ਹੈ।
कहन लगा अपनी भैन मेरे घर छड्ड दा ते तोता लै जा। कित्थे गल करती जी। वो अगले दिन आपदी भैन दे आया भी तोता दे दे। वो कहंदा उन्हें फिर टालिया, ये तो थोड़ी कीमत हैगी, ये तो कल दी सी, अज होर वध गई है। वो कहंदा की? कहंदा अपनी पत्नी भी दे। वो अपनी पत्नी नूं कहंदा भी तू भी चल, आपां गुरु साहब नूं तोता देना, महाराज खुश ने इस तोते दे उत्ते। वो दोवें दे के ना जी तोता लैके महाराज कोल जान दिया ते बाणियां वो दोवें बच्चियां नूं, ओदी घर वाली तो ओदी भैन नूं अपने घर जदों छड्डन गया ना, तो ओदी घर वाली कहंदी भी ये की? वो कहंदा इन्हां कोल काम करा, ये मुल च लै लियां ने। वो कहंदा क्यों? ओदी कहंदी घर वाली कहंदी भी क्यों? वो कहंदा इंज इंज सिख ने तोता लैना सीगा ते तोते दा मुल तारिया ही। वो कहंदी वो गुरु किन्ना पूरा होएगा जिहदी खुशी वास्ते वो अपनी घर वाली ते भैन दे के गया। चल वापस, नहीं तो असीं पापां दे भागी बन जाएंगे। उधरों तोता 6वें पातशाह को पहुंचया। महाराज कहंदे भाई सिखा तोता बड़ा महंगा लैके आया है। गुरु जी नूं ते पता है। महाराज कहंदे बड़ा महंगा लैके आया। उन्ने चिर नूं वो भी पहुंच गया जी। बाणियां, ओदी पत्नी, सिख दी भैन, ओदी पत्नी, सारियां ने मत्था टेकिया। बाणियां कहंदा महाराज भुल दी माफ़ी हो गई, माफ़ी दे दिओ। महाराज कहंदे साडे सिख ने साडी खुशी प्राप्त करने वास्ते किसी हद तक भी जा सकते ने, ते बेचारा बाज ही नहीं दे सकता जी। अगों की बनेगा इहदे नाल कल नूं सरवण करांगे। भुलां चुकां दी माफ़ी बख्शिश करनी। गज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।